بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خطاطی نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 8 مرکبات کے ضمن میں آج ہماری چوتھی ویڈیو ہے جو فا اور جیم کے بارے میں ہے۔ فا سے مراد فا اور کاف ہے، یعنی دونوں ایک ہی جیسے لکھے جاتے ہیں، البتہ فرق یہ ہے کہ فا اگر شروع میں ہے تو شکل تبدیل نہیں کرتی ہے، درمیان میں اور آخر میں شکل تبدیل کرتی ہے، اور اس کی شکل اگر شروع میں ہے تو یہ شکل اختیار کر لیتی ہے، لیکن اگر درمیان میں ہے یا آخر میں ہے تو اس کی شکل لمبوتری ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کاف جو ہے اگر شروع میں ہے یا آخر میں ہے تو اس کی شکل اس طرح ہوتی ہے، لیکن اگر درمیان ہے تو فا کی طرح یعنی لمبوتری شکل اس کی ہو جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کا غنہ بھی درمیان میں اور اول میں اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ جیم میں جو تبدیلی ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر شروع میں ہے تو اس کی شکل ہم نے بتایا ہے کہ وہ الف دال کاف لام لام کے ساتھ ہے تو اس کا منہ بند رہتا ہے، اور بقیہ حروف کے ساتھ کبھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے اور کبھی کھینچی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ بہرحال بہرکیف اگر یہ کسی لفظ کے ساتھ اس کو ہم جوڑ دیتے ہیں تو اگر اول میں ہے تو اس کی شکل باقی رہتی ہے لیکن اس کا غنہ ختم ہو جاتا ہے، درمیان میں ہے تو اس کی شکل بھی بگڑ جاتی ہے اور غنہ بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر آخر میں ہے تو اس کی شکل باقی رہتی ہے اور اس کا جو بیضہ ہے یا انڈا ہے یہ باقی رہتا ہے۔ اس کی جو اصل جو شکل ہے وہ تو اس پہ ہم نے بات کی ہے۔ اس کی جو لوکیشن ہے، اور خاص کر جب ہم جیم کے ساتھ لکھ دیتے ہیں تو جیم اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے، جبکہ فا یا کاف ہم اس کو اوپر رکھ دیتے ہیں اور یہ سطر اول سے تقریباً تھوڑا سا نیچے رکھ دیتے ہیں، اور پھر تھوڑا سا اس لائن سے اوپر اس کا سرا یعنی اس کا جو گوہان ہے یہ اوپر آ جاتا ہے۔ اور جس طرح مفرد کاف ہے اس میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ لمبائی کے اعتبار سے تقریباً 1.5 قط ہے لیکن موٹائی کے اعتبار سے پورا قط، اور پھر یہ اس کی جو شکل ہے یہ ناشپاتی نما ہے۔ پھر اس کو اس کے ساتھ جوڑنے کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ جیم اپنے سے پہلے اس طرح ایک خم چاہتا ہے تو ہم نے اس کے ساتھ یہ خم لگا دیا ہے اس کو اس کے ساتھ جوڑنے کے لیے، یعنی ڈائریکٹ اس طرح نہیں لکھا جاتا ہے کہ ہم نے یہ بنا دیا، بلکہ تھوڑا سا اس کے ساتھ یہ 2 قط کے فاصلے پر ایک خم بنا دیا، اور پھر اس کے ساتھ جس طرح مفرد جیم لکھا کرتے تھے اس کو اس کے ساتھ ہم نے جوڑ دیا۔ البتہ فرق یہ ہے کہ مفرد جیم میں یہ جو نوک ہوتا تھا وہ یہاں پر اب باقی نہیں رہا، اس میں یہ بنیادی تبدیلی ہم بتاتے رہتے ہیں۔ تو اس کی جگہ پہ ہم نے یہ لکیر جو ہم کھینچتے تھے مفرد میں تو یہ 1 قط کی مسافت پہ یہ باہر یہ لکیر لگا دیں گے، اور یہاں سے اس کی جو گولائی ہے برقرار رکھیں گے، اور باقی وہی طریقہ ہے، یعنی اس کی جو موٹائی ہے اس کی جو پتلائی ہے یعنی 3.5 قط اس کی لمبائی ہے اندرونی طور پر، اور اندرونی طور پر اس کی جو گہرائی ہے وہ 1.5 قط ہے۔ اس طرح باہر سے آپ دیکھیں گے یہ جو کونا ہے نصف قط ہے، اور پھر ایک ہی قط پہ تھوڑا سا اس کا پیندہ لگا ہے اور باقی 2 قط ہوا میں ہے، اور یہاں سے بھی وہی طریقہ ہے کہ 1 سے 1/4 یعنی 1.25، اور یہاں سے چھری نما شکل ہے جس طرح تلوار ہوتی ہے اور یا چھری ہوتی ہے، تو اس طرح یہ آہستہ آہستہ پتلی ہوتی جاتی ہے اور نوکیلی شکل اس کا اختیار کر لیتے ہیں۔ اور یہ یہاں پر 3 قط فاصلہ ہے نوکیلی حصے اور جیم کی گردن کے ساتھ، اور اس طرح جیم کا جو نقطہ ہے یہ بھی وسط میں ہم رکھ دیتے ہیں، بالکل وسط میں، یہاں سے بھی 1 قط، یہاں سے بھی 1 قط اور یہاں سے بھی 1 قط، اور شکل اس کی یہاں پر بیضوی شکل یہ اس کی بن جاتی ہے۔ اور کے سامنے ہم اس کو طریقے کے ساتھ بنا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو جیم ہے لکیر سے تھوڑا سا نیچے ہم نے بنا دیا، دوبارہ بتا دیتا ہوں، اور پھر اس پہ نصف قط ایک اور لگا دیا تاکہ اس لکیر سے تھوڑا سا اوپر اس کا حصہ آ جائے، اور اس کو ہم بنا دیں گے ناشپاتی نما۔ ناشپاتی نما بنانے کے لیے ہم قلم کو تھوڑا سا ٹیڑھا رکھیں گے، اور یہ جو ہم نے نشان لگا دیا ہے اس کو اس میں غائب کر دیں گے، اور پھر اس کو یہاں سے تھوڑا سا قلم ٹیڑھا کر کے یہ کوہان بنا دیں گے گولائی شکل، اور ڈائریکٹ اس میں نیچے نہیں آئیں گے بلکہ تھوڑا سا اس کو باہر نکال کے، اور پھر اوپر والا قط استعمال کر دیں گے اور نچلا قط اس کو اٹھا دیں گے تاکہ معاملہ خلط ملط اور گڑبڑ نہ ہو۔ اب جب یہ ہم بنا چکے تو بس یہ اس کو مزید پیچھے نہیں لے کے جانا ہے، بس اس کے ساتھ یہ والا حصہ جوڑ دینا ہے، اور وہ اس طرح کہ یہاں
थोड़ा सा खमीदा बना देते हैं और ये यहाँ से शुरू से पतला और दरमियान में मोटा और फिर आखिर में दोबारा इसको पतला बना देंगे और खमीदा बना देंगे। और इसकी जो पैमाइश है 2 कत, ये इसकी पैमाइश बन जाएगी। और फिर इसके बाद इसके साथ हम जीम को जोड़ देंगे और यहाँ पर इसको कट लगा देंगे। तो ये जो पैमाइश है लंबाई के एतबार से 1.5 कत है, मोटाई के एतबार से अगर देखें तो ये पूरा कट है और है नाशपाती नुमा। नाशपाती नुमा हम इसको बना देते हैं। अब इसके साथ जीम को जोड़ने के लिए जिस तरह मुफ्त जीम का अलग हिस्से बनाते थे, तो इस तरह इसके भी एक अंदरूनी हिस्सा बना देते हैं, खासकर ये जो हिस्सा है। और फिर इसके ऊपर से इस तरह एक लकीर गोलाई की शक्ल में बना देते हैं और गोलाई की शक्ल में फिर आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं। ये अंदर से तकरीबन 1 कत और बाहर से 1.5 कत, 1 से 1/2, वही मुफरद वाला तरीका है। और ये 1 कत। फिर ये जब आपस में जोड़ देते हैं तो फिर इसके लिए ये जो खमीदा शक्ल है इसके लिए एक कट लगा देते हैं और बाहर इसके थ्रू और इसके ज़रिए से इसका गुन्ना हम बना देते हैं। आप देखेंगे यहाँ से थोड़ा सा बाहर ये बनाने की कोशिश कर देंगे। आराम आराम से इसको कम स्याही के साथ इस्तेमाल कर देते हैं और बनाने की कोशिश, बाहर निकालने की कोशिश नहीं कर देंगे, बल्कि इसके साथ लेवल करने की कोशिश कर देंगे। आराम आराम से इसको यहाँ पे लेके आएंगे। ये देखे, ये कोदानुमा शक्ल और ये गर्दन खटी हुई इस तरह, और आराम से यहाँ से ये इलाका मोटा है और ये आखिर में ये पतला होता जा रहा है। लेकिन इसको बाहर निकालने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि फिर इससे गुन्ना बेढंगा हो जाता है। आराम आराम से इसको हम साफ कर देंगे, टच कर देंगे। यहाँ से फिर इसका गुन्ना और उसकी पैमाइश 3.5 कत रख देंगे, 3 से 1/2। इसकी जो गहराई है वो भी 1.5 कत यहाँ से रखेंगे और अपने लिए एक निशान लगा देंगे और इस निशानात पे हम कलम फेर देंगे। तो शुरू से पतला, फिर आहिस्ता आहिस्ता से फिर मोटा और लकीर की तरफ नीचे आ जाएंगे। फिर यहाँ से मोटा और फिर उसके बाद पतले होने की तरफ हम ऊपर जाएंगे और आराम आराम से कलम को आराम आराम से मोड़ना शुरू कर देंगे ताकि आहिस्ता आहिस्ता से ये लफ्ज़ पतला हो जाए। अब यहाँ पर हम मुकम्मल कर चुके हैं अल्लाह के फजल व करम से। तो यहाँ से जो फासला हो जाएगा वो 3 कत ये हो जाएगा। बाहर से अगर इसकी पैमाइश कर लें तो वैसे भी लकीरों के दरमियान का जो फासला है वो 1.5 कत है। ये जो फासला बन जाएगा या 1 से 1/4 बन जाएगा और ये 2 कत हवा में और 1 कत इसका पेंदा ज़मीन पे लगेगा। पूरा नहीं लगेगा लेकिन थोड़ा सा तो लगेगा और फिर उसके बाद ये निसफ कत ये बन जाएगा। इसी तरह इसका जो नुक्ता है, जीम की जो गर्दन है ऊपर के हिस्से के, यहाँ इसकी सीध में फानूस की तरह यहाँ पर आखिर में एक निशान लगा देंगे। 2 कत इसका फासला हो जाएगा और तीसरे कत में हम इसका नुक्ता बना देंगे। नुक्ता भी इस तरह गोलाई की शक्ल में बना देंगे, टेढ़ा नहीं बना देंगे। इसका सिरा आसमान की तरफ और ये निचला हिस्सा ज़मीन की तरफ और ये अतराफ में बिल्कुल सीध में एक जमे के निशान में इसको बनाने की कोशिश कर देंगे। आखिरी हिस्सा रहता है यानी बेजवी शक्ल इसमें होनी चाहिए और ये बनाते रहते हैं हम हमेशा के लिए। और ये अंडानुमा शक्ल हम बना चुके। अब फ़ा या काफ है तो इस पर हम अगर फ़ा लग देते हैं तो दरमियान में नुक्ता लगा देंगे। लेकिन अगर ये बताना चाहे कि हम इसको कब बनाना चाहे तो फिर एक नुक्ता यहाँ से और एक नुक्ता बिल्कुल ये दरमियान में रखेंगे और थोड़े से फासले पर हम यहाँ पर नुक्ते लगा देंगे। आप देख रहे हैं और ये देखें। इसी तरीके पे हम कलम के साथ, मार्कर के साथ, बाल पेन के साथ सब ये तरीके आजमा देंगे और आप देखेंगे इंशाल्लाह। ये अब कट पेन के साथ हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं। अब देखें
यहाँ पर भी उल्टे तरफ से, ये यहाँ इस तरफ से, जिस तरफ से भी आप इसको बनाना चाहे उसी तरफ पे हमने बनाना है, लेकिन इस तरह नहीं बनता है क्योंकि यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर लफ्ज़ कमज़ोर हो, पतला हो, तो वहाँ पर कलम को हमने ढीला इस्तेमाल करना है, और अगर जहाँ से लफ्ज़ मोटा है तो वहाँ पर कलम को दबा के इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर खुद ब खुद देख रहे हैं, और थोड़ा सा स्पेस रखेंगे, वही हमने बनाया है। मार्कर के साथ भी इसी तरीके पे हम बना देंगे। यहाँ पर नुक्ता चलो रख देते हैं, और यहाँ पर भी अंडे की शक्ल है, यहाँ पर भी तरीकाकार है। मार्कर के साथ भी इस तरह एक नाशपाती नुमा शक्ल बना देंगे, और फिर आप ऊपर से इसको इस तरह नोक के साथ, और ये हिस्सा भी नोक के साथ बना देंगे, यहाँ पर भी नोक के साथ, और फिर यहाँ से भी नोक, और फिर बाहर थोड़ा सा इस बराबर करके फिर ये अंडा नुमा शक्ल पूरे कलम के साथ, और यहाँ पर कलम को ढीला छोड़ देंगे, यहाँ पर भी नुक्ता रख देंगे, और यहाँ पर अगर काफ बनाना है तो एक नुक्ता यहाँ, एक और फिर काफ को बीच में रखेंगे। लेकिन अगर फा बनानी है तो बिल्कुल यहाँ पे इसकी सीध में एक नुक्ता रखेंगे। बहरहाल बाहर के वही तरीके है जो कलम के साथ है, यहाँ दो नुक्ते या दो कट। बॉल पेन के साथ इसी तरीके पे बना देते हैं, ये भी वही तरीका है, लेकिन चूँकि वो उसी तरह नहीं बन पाता, बहरहाल इस तरह हमने इसको मोड़ना है, वही तरीका इख्तियार करना है जो कलम के साथ करते हैं। खुद ब खुद इंशाल्लाह ये बन रहा है। और जिस तरह हम हर वीडियो में बताते रहते हैं कि इस पर हमने मेहनत करनी है, क्योंकि हमारा वास्ता और ताल्लुक़ अक्सर बॉल पेन के साथ होता है, या आम कलम के साथ होता है, पेन के साथ होता है। तो कट पेन के साथ या कलम के साथ हमारा ताल्लुक़ और वास्ता बहुत कम होता है। लेकिन अगर महारत हासिल करनी है तो ज़ाहिर है कि उसके लिए फिर हमने बड़े कलम के साथ, नड़ी का जो कलम होता है, लकड़ी का जो कलम होता है, या दूसरे जो तरीके होते हैं, उसके साथ हमने ये तरीका इख्तियार करना है। बहरहाल आप इस वीडियो को देखेंगे और आगे इसको शेयर करेंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।